Spine straight. Close your eyes. Take a deep breath in and exhale. Take a deep breath in and exhale. Take a deep breath in. Hold open. Oh. ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं यो अन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनम्. Pranams to the Lord. Pranams to all the Mahatmas in tonight's Srimad Valmiki Ramayana session. We are inching towards completing Balakanda. We are going to enter today's 72nd chapter. Let's dive into it directly. Vasishtha and Vishwamitra jointly ask for the hand of the two daughters of Kushathwaja in favor of Bharata and Shatrughna. And Janaka acquiesces in the proposal, whereupon Dasharatha gets his sons to perform the rites of Samvardhana and himself performs the Nandi Shraddha. So we will see this topic. Please raise your hands. Let's dive in. Yes, Valika. Chapter 72. Tamukthavantam Vaideham समुक्तवन्तं वैदेहं Vishwamitro Mahamunihi विश्वामित्रो महामुनिः Uvacha Vachanam Veeram वाचवचनं वीरम् Vasishtha Sahito Nrupam वसिष्ठसहितो नृपम् Achinthyanya Prameyani अचिन्त्यान्यप्रमेयाणि Kulani Narapungava कुलानि नरपुङ्गव Shvakunam Videhanam इक्ष्वाकुणां विदेहाना Naishantulyosti Kaschana नैशान्तुल्योऽस्ति कश्चन Sadrusho Dharma Sambandaha सदृशो धर्मसम्बन्धः Sadrusho Rupa Sampada सदृशो रूपसम्पदा Rama Lakshmanayo Rajan रामलक्ष्मणयो राजन् Gita Chormilaya Saha सीता चोर्मिलया सह Vaktavyan Chanarashreshtha वक्तव्यं च नरश्रेष्ठ Shruyatam Vachanam Mama श्रूयतां वचनं मम Bhrataya Viyan Dharmadnyaha भ्राताय वीयान् धर्मज्ञः एष राजा कुशध्वजः एष राजा कुशध्वजः अस्य धर्मात्मनो राजन्
अस्य धर्मात्मनो राजन् रूपेण प्रतिमं भुवि रूपेण प्रतिमं भुवि सुताद्वयं नरश्रेष्ठ सुधाद्वयं नरश्रेष्ठ पत्न्यर्थं वरयामहे पत्न्यर्थं वरयामहे भरतस्य कुमारस्य भरतस्य कुमारस्य शत्रुघ्नस्य च धीमतः शत्रुघ्नस्य च धीमतः वरयेते सुते राजन् वरयेते सुते राजन् तयोरर्थे महात्मनोः तयोरर्थे महात्मनोः तमुक्तवन्तं वैदेहं विश्वामित्रो महामुनिः उवाच वचनं वीरं वसिष्ठसहितो नृपम् अचिन्त्यान्यप्रमेयाणि कुलानि नरपुङ्गव इक्ष्वाकूणां विदेहानां नैषान्तुल्योऽस्ति कश्चन सदृशो धर्मसम्बद्धः सदृशो रूपसम्पदा रामलक्ष्मणयो राजन् सीता चोर्मिलयो सह वक्तव्यं च नरश्रेष्ठ श्रूयतां वचनं मम भ्रातायवीयान् धर्मज्ञः एष राजा कुशध्वजः अस्य धर्मात्मनो राजन् रूपेण प्रतिमं भुवि सुताद्वयं नरश्रेष्ठ पत्न्यर्थं वरयामहे भरतस्य कुमारस्य शत्रुघ्नस्य च धीमतः वरयेते सुते राजन् तयोरर्थे महात्मनोः To the celebrated and heroic King Janaka belonging to Videha dynasty, who had finished his say, the great sage Vishwamitra, accompanied by Vasishta, addressed the following words. The royal houses of Ikshvaku and Videha are inconceivably great and immeasurably glorious, O jewel among men. There is none equal to those belonging to these two races. The sacred matrimonial alliance going to be contracted between the two houses is well matched. It is well matched in a point of physical charm as well as of riches. For Sita, along with Urmila, is quite becoming of Sri Ram and Lakshman. There is more to be said on this subject, O jewel among men. Let my counsel be heard. Here is your younger brother, King Kushadhwaja, who knows what is right. Visu, O jewel among men, as a wife to Prince Bharata, as also to be shrewd Shatrughna, the two other sons of Emperor Dasharatha, the two daughters of this pious-minded prince, who are peerless on earth in a point of comeliness. O king, whereas I ask your two daughters Sita and Urmila for these two high souls, Princess Sri Rama and Lakshmana, O Janaka. तमुक्तवन्तं वैदेहं विश्वामित्रो महामुनिः उवाच वचनं वीरं वसिष्ठसहितो नृपम् अचिन्त्यान्यप्रमेयाणि कुलानि नरपुङ्गव इक्ष्वाकूणां विदेहानां नैषान्तुल्योऽस्ति कश्चन सदृशो धर्मसम्बन्धः सदृशो रूपसम्पदा रामलक्ष्मणयो राजन् सीता चोर्मिलया सह वक्तव्यं च नरश्रेष्ठ श्रूयतां वचनं मम भ्राताय वीयान् धर्मज्ञः एष राजा कुशध्वजः अस्य धर्मात्मनो राजन् रूपेण प्रतिमं भुवि सुताद्वयं नरश्रेष्ठ पत्न्यर्थं वरयामहे भरतस्य कुमारस्य शत्रुघ्नस्य च धीमतः वरयेते सुते राजन् तयोरर्थे महात्मनोः. Lataji, for next 6 verses. पुत्रा दशरथस्येमे पुत्रा दशरथस्येमे रूपयौवनशालिनः रूपयौवनशालिनः लोकपालसमाः सर्वे लोकपालसमाः सर्वे
देवतुल्यपराक्रमाः देवतुल्यपराक्रमाः उभयोरपि राजेन्द्र उभयोरपि राजेन्द्र सम्बन्धेनानुबध्यताम् सम्बन्धेनानुबध्यताम् इक्ष्वाकुकुलमव्यग्रम् इक्ष्वाकुकुलमव्यग्रम् भवतः पुण्यकर्मणः भवतः पुण्यकर्मणः विश्वामित्रवच श्रुत्वा विश्वामित्रवचः श्रुत्वा वसिष्ठस्य मते तदा वसिष्ठस्य मते तदा जनकः प्राञ्जलिर्वाक्यम् जनकः प्राञ्जलिर्वाक्यम् उवाच मुनिपुङ्गवौ उवाच मुनिपुङ्गवौ कुलन्धन्यमिदं मन्ये कुलन्धन्यमिदं मन्ये येषां तौ मुनिपुङ्गवौ येषान्तौ मुनिपुङ्गवौ सदृशं कुलसम्बन्धम् सदृशं कुलसम्बन्धम् यदा ज्ञापयत स्वयम् यदा ज्ञापयत स्वयम् एवं भवतु भद्रं वः एवं भवतु भद्रं वः कुशध्वजसुते इमे कुशध्वजसुते इमे पत्न्यौ भजेतां सहितौ पत्न्यौ भजेतां सहितौ शत्रुघ्न भरतावुभौ शत्रुघ्नभरतावुभौ एकान्हाराजपुत्रीणाम् एकान्हाराजपुत्रीणां चतस्रूणां महामुने चतस्रूणां महामुने पाणीन् गृह्णन्तु चत्वारः पाणीन् गृह्णन्तु चत्वारः राजपुत्रा महाबलाः राजपुत्रा महाबलाः पुत्रा दशरथस्येमे रूपयौवनशालिनः लोकपाला समाः सर्वे देवतुल्यपराक्रमाः उभयोरपि राजेन्द्र बध्यताम् इक्ष्वाकुकुलमव्यग्रम् भवतः पुण्यकर्मणः विश्वामित्रवचः श्रुत्वा वसिष्ठस्य मते तदा जनकः प्राञ्जलिर्वाक्यम् उवाच मुनिपुङ्गवौ कुलन्धन्यमिदं मन्ये येषान्तौ पुङ्गवौ सदृशं कुलसम्बन्धम् यदा ज्ञापयत स्वयम् एवं भवतु भद्रं वः कुशध्वजस्तुते इमे पत्न्यौ भजेतां सहितौ शत्रुघ्नभरतावुभौ एकान्हाराजपुत्रीणां चतस्रूणां महामुने पाणीन् गृह्णन्तु चत्वारः राजपुत्रा महाबलाः. All these four sons of Dasharatha are full of charm as well as of youth, nay, equal in prowess to gods and the very compeers of the guardians of the spheres. Through the marriage of both these pairs, let the house of Ikshvaku be bound with ties of love, O ruler of rulers, and let your mind remain unperturbed by a feeling of diffidence in contracting a fourfold relation with great King Dasharatha all at once, a man of virtuous deeds as you are. Hearing the proposal of Vishwamitra, agreeing with the view of Vasishtha, Janaka forthwith submitted to both the jewels among sages with folded hands as follows. I consider my pedigree blessed in that you two shining jewels among sages personally enjoin us to contract a matrimonial alliance worthy of us. Let it be so. May good fortune attend on you all. Let Shatrughna and Bharata both, whoever remain together, take to wife the said two daughters of Kushadhwaja. Let all the four very mighty princes marry the four princes the same day, O eminent sage. पुत्रा दशरथस्ये मे रूपयौवनशालिनः लोकपालसमाः सर्वे देवतुल्यपराक्रमाः
उभयोरपि राजेन्द्र सम्बन्धेनानुबध्यताम् इक्ष्वाकुकुलमव्यग्रम् भवतः पुण्यकर्मणः विश्वामित्रवचः श्रुत्वा वसिष्ठस्य मते तदा जनकः प्राञ्जलिर्वाक्यम् उवाच मुनिपुङ्गवौ कुलम् धन्यमिदम् मन्ये येषां तौ मुनिपुङ्गवौ सदृशम् कुलसम्बन्धम् यदा ज्ञापयत स्वयम् एवं भवतु भद्रं वः कुशध्वजसुते मे पत्न्यौ भजेतां सहितौ शत्रुघ्न भरताबुभौ एकान्धाराजपुत्रीणां चतस्रूणां महामुने पाणिं गृह्णन्तु चत्वारः राजपुत्रा महाबला. Radha Krishnan ji for the next 6 verses. उत्तरे दिवसे ब्रह्मन् उत्तरे दिवसे ब्रह्मन् फल्गुनीभ्यां मनीषिणः फल्गुनीभ्यां मनीषिणः वैवाहिकं प्रशंसन्ते वैवाहिकं प्रशंसन्ति भगो यत्र प्रजापतिः भगो यत्र प्रजापतिः एवमुक्त्वा वचः सौम्यम् एवमुक्त्वा वचः सौम्यम् प्रत्युत्थाय कृताञ्जलिः प्रत्युत्थाय कृताञ्जलिः उभौ मुनिवरौ राजा उभौ मुनिवरौ राजा जनको वाक्यमब्रवीत् जनको वाक्यमब्रवीत् परो धर्मः कृतो मह्यम् परो धर्मः कृतो मह्यम् शिष्योऽस्मि भवतोस्तथा शिष्योऽस्मि भवतोस्तथा इमान्यासनमुख्यानि इमान्यासनमुख्यानि आस्यतां मुनिपुङ्गवौ आस्यतां मुनिपुङ्गवौ यथा दशरथस्येयम् यथा दशरथस्येयम् तथा योध्यापुरी मम तथा योध्यापुरी मम प्रभुत्वे नास्ति सन्देहः प्रभुत्वे नास्ति सन्देहः यथार्हं कर्तुमर्हथ यथार्हं कर्तुमर्हथ तथा ब्रुवति वैदेहे तथा ब्रुवति वैदेहे जनके रघुनन्दनः जनके रघुनन्दनः राजा दशरथो हृष्टः राजा दशरथो हृष्टः प्रत्युवाच महीपतिम् प्रत्युवाच महीपतिम् युवामसङ्ख्येयगुणौ भ्रातरौ मिथिलेश्वरौ भ्रातरौ मिथिलेश्वरौ ऋषयो राजसङ्घाश्च ऋषयो राजसङ्घाश्च भवद्भ्यामभिपूजिताः भवद्भ्यामभिपूजिताः उत्तरे दिवसे ब्रह्मन् उत्तरे दिवसे ब्रह्मन् उत्तरे दिवसे ब्रह्मन् फल्गुनीभ्यां मनीषिणः वैवाहिकं प्रशंसन्ति भगो यत्र प्रजापतिः एवमुक्त्वा वचः सौम्यं प्रत्युत्थाय कृताञ्जलिः उभौ मुनिवरौ राजा जनको वाक्यमब्रवीत् परो धर्मः कृतो मह्यं शिष्योऽस्मि भवतोस्तथा इमान्यासनमुख्यानि अभ्यादां मुनिपुङ्गवौ यथा दशरथस्येयं तथा योध्यापुरी मम प्रभुत्वे नास्ति सन्देहः नास्ति सन्देहः यथार्हं कर्तुमर्हथ
तदा ब्रुवति वैदेहे जनये रघुनन्दनः राजा दशरथो हृष्टः प्रत्युवाच महीपतिम् युवामसङ्ख्येयगुणौ भ्रातरौ मिथिलेश्वरौ ऋषयो राजसङ्काश्च भवत् भवत् भवद्भ्यामभिपूजिताः। Thank you, Radha Krishnanji. The wise commend a wedding on the second of the following 2 days, marked by the ascendancy of the two lunar mansions bearing the name of Phalguni, that is, Purva Phalguni and Uttara Phalguni, presided over by Prajapati, the god presiding over the genitals. Having made the aforesaid gentle request and rising from his seat as a mark of respect, King Janaka submitted with the folded hands to both the great sages as follows. A supreme merit has been conferred upon me by you in the form of virtue, resulting from the contemplated gift of my daughters to worthy recipients. I am servant to you both in the same way, Mrs. Dasharatha. Let you both be seated on exalted seats, O jewel among sages. Just as the city of Mithila belongs to Dasharatha, so is Ayodhya, my own city. There can be no doubt about your authority here. Be pleased, therefore, to do what is in the fitness of things. While Janaka, who belonged to the line of the Videhas, was speaking thus, King Dasharatha, scion of Raghu, joyously replied to the aforesaid king as follows. You two brothers, the rulers of Mithila, possess innumerable qualities. Sages and hosts of princes have been entertained by you both on many occasions. उत्तरे दिवसे ब्रह्मन् फल्गुनीभ्यां मनीषिणः वैवाहिकं प्रशंसन्ति भगो यत्र प्रजापतिः एवमुक्त्वा वचः सौम्यं प्रत्युत्थाय कृताञ्जलिः उभौ मुनिवरौ राजा जनको वाक्यमब्रवीत् परो धर्मः कृतो मह्यं शिष्योऽस्मि भवतोस्तथा इमान्यासनमुख्यानि आस्यतां मुनिपुङ्गवौ यथा दशरथस्येयं तथा योध्यापुरी मम प्रभुत्वेनास्ति सन्देहः यथार्हं कर्तुमर्हथ तथा ब्रुवति वैदेहे जनके रघुनन्दनः राजा दशरथो हृष्टः प्रत्युवाच महीपतिं युवामसङ्ख्येयगुणौ भ्रातरौ मिथिलेश्वरौ ऋषयो राजसङ्घाश्च भवद्भ्यामभिपूजिताः. निखिला जी. स्वस्ति प्राप्नुहि भद्रन्ते स्वस्ति प्राप्नुहि भद्रन्ते गमिष्यामः स्वमालयम् गमिष्यामः स्वमालयम् श्राद्धकर्माणि विधिवत् श्राद्धकर्माणि विधिवत् विधास्यैति चाब्रवीत् विधास्यैति चाब्रवीत् तमापृष्ट्वा नरपतिम् राजा दशरथस्तदा मुनीन्द्रौ तौ पुरस्कृत्य जगामाशु महायशाः सगत्वा निलयौ राजा श्राद्धं कृत्वा विधानतः प्रभाते काल्यमुत्थाय चक्रे गोदानमुत्तमम् गवां शतसहस्रं च ब्राह्मणेभ्यो नराधिपः एकैकशो ददौ राजा पुत्रानुद्दिश्य धर्मतः
सुवर्णशृङ्ग्यः सम्पन्नाः सुवर्णशृङ्ग्यः सम्पन्नाः सवत्साः दोहनाः सवत्स्यः कंस्यदोहनाः गवां शतसहस्राणि गवां शतसहस्राणि चत्वारि पुरुषर्षभः चत्वारि पुरुषर्षभः वित्तमन्यच्च सुबहु वित्तमन्यच्च सुबहु विजेभ्यो रघुनन्दनः द्विजेभ्यो रघुनन्दनः ददौ गोदानमुद्दिश्य तदौ गोदानमुद्दिश्य पुत्राणां पुत्रवत्सलः पुत्राणां पुत्रवत्सलः स्वसुतैः कृतगोदानैः प्रसुतः कृतगोदानि वृतः सन्नृपतिस्तदा कुतः सन्नृपतेस्तदा लोकपालैरिवा भाति लोकपालैरिवा भाति वृतः सौम्यः प्रजापतिः वृतः सौम्यः प्रजापतिः ॐ तत्सत् ॐ तत्सत् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे 270तमः सर्गः हरि ओम् तत्सत् बालकाण्डे द्विसप्ततितम द्विसप्ततितमः सर्गः हरि ओम् तत्सत् स्वस्ति प्राप्नुहि भद्रन्ते गमिष्याम स्वमालयम् श्राद्धकर्माणि विधिवत् विधास्यैति चाब्रवीत् तमापृष्ट्वा नरपति दशरथस्तदा मुनीन्द्रौ तौ पुरस्कृत्य जगामाशु महायशाः स गत्वा निलयो राजा श्राद्धं कृत्वा विधानतः प्रभाते कार्यमुत्थाय चक्रे गोदानमुत्तमम् गवां शतसहस्रं च ब्राह्मणेभ्यो नराधिपः एकैकशो ददौ राजा पुत्रानुद्दिश्य धर्मतः सुवर्णशृङ्ग्यः सम्पन्नाः सवत्सः कंस्यः दोहनाः गवां शतसहस्राणि चत्वारि पुरुषर्षभः वित्तमन्यच्च सुबहु द्विजेभ्यो रघुनन्दनः ददौ गोदानमुद्दिश्य पुत्राणां पुत्रवत्सलः ससुतः कृतो वृत्तः सन्नृपतेस्तदा लोकपालैरिवा भाति वृतः सौम्यः प्रजापतिः ॐ तत्सत् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे द्विसप्ततितमः सर्गः हरि ओम् तत्सत् Thank you, Nikhilji. Attain happiness. May God bless you. We shall now retire to our own lodging and shall duly perform the Shraddha rites, he added. Taking leave of the celebrated Janaka, a ruler of men at that moment, the highly illustrious King Dasharatha soon departed, placing the aforesaid two great sages Vasishtha and Vishwamitra ahead. Reaching his lodging and performing the Shraddha with due ceremony, the king rose in the morning and performed the grand Samavartana ceremony with respect to his four sons, consisting in the shaving of their hair on the head and the armpits and gifting of cows appropriate to that time. King Dasharatha, who loved his sons very much, gave away in accordance with the principles of righteousness 100,000 cows to the Brahmanas for the sake of each of his four sons. In the name of the Samavartana ceremony, with respect to his four sons, Emperor Dasharatha
a scion of Raghu, the foremost of men, who was so fond of his sons, bestowed on that occasion on the Brahmanas 4 lakhs of recently carved cows that had their horns plated with gold and yielded ample milk, each with a milking vessel of bell metal, as well as abundant riches of other description. Surrounded on that occasion by his sons, who had their heads shaved and had gifted so many cows, the king shone brightly like the delightful Brahma, the lord of created beings, surrounded by the guardians of the spheres. Thus ends the canto 72 in the Balakanda of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. स्वस्ति प्राप्नुहि भद्रन्ते गमिष्यामः स्वमालयम् श्राद्धकर्माणि विधिवत् विधास्य इति चाब्रवीत् तमापृष्ट्वा नरपतिम् राजा दशरथस्तदा मुनीन्द्रौ तौ पुरस्कृत्य जगामाशु महायशाः स गत्वा निलयं राजा श्राद्धं कृत्वा विधानतः प्रभाते काल्यमुत्थाय चक्रे गोदानमुत्तमं गवां शतसहस्रञ्च ब्राह्मणेभ्यो नराधिपः एकैकशो ददौ राजा पुत्रानुद्दिश्य धर्मतः सुवर्णशृङ्ग्यः सम्पन्नाः सवत्साः कांस्य दोहनाः गवां शतसहस्राणि चत्वारि पुरुषर्षभः वित्तमन्यच्च सुबहु द्विजेभ्यो रघुनन्दनः ददौ गोदानमुद्दिश्य पुत्राणां पुत्रवत्सलः स्वसुतैः कृतगोदानैः वृतः सन् नृपतिस्तदा लोकपालैरिवा भाति वृतः सौम्यः प्रजापतिः। ॐ तत्सत् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे द्विसप्ततितमः सर्गः। हरि ओम तत्सत्। Let's dive into the next chapter. With His grace, we are completing one by one slowly and inching towards number 77. Yes, Lalitama, number 77. 73, sorry. Yasmin Studivase Raja. यस्मिन् सुदिवसे राजा Chakre Godanamuttamam. चक्रे गोदानमुत्तमम् Tasmim Studivase Viraha. तस्मिन् सुदिवसे वीरः Yudhajit Samupeyivan. युधाजित् समुपेयु Yudhajit युधाजित् समुपेयिवान् पुत्रः केकयराजस्य पुत्रः केकयराजस्य साक्षात् भरतमातुलः साक्षात् भरतमातुलः दृष्ट्वा स्पृष्ट्वा च कुशलम् दृष्ट्वा पृष्ट्वा च कुशलम् राजानमिदमब्रवीत् राजानममिदमब्रवीत् एकयाधिपती राजा केकयाधिपती राजा स्नेहात् कुशलमब्रवीत् स्नेहात् कुशलमब्रवीत् येषां कुशलकामोऽसि येषां कुशलकामोऽसि तेषां सम्प्रत्यनामयम् तेषां सम्प्रत्यनामयम् स्वस्त्रियं मम राजेन्द्र स्वस्त्रियं मम राजेन्द्र द्रष्टुकामो महीपतिः द्रष्टुकामो महीपतिः तदर्थमुपयातोऽहम् अयोध्यां रघुनन्दन अयोध्यां रघुनन्दन यस्मिंस्तु दिवसे राजा चक्रे गोदानमुत्तमम् तस्मिंस्तु दिवसे वीरः युधाजित् समुपेयिवान् पुत्रः केकयराजस्य साक्षात् भरतमातुलः दृष्ट्वा पृष्ट्वा च कुशलम् राजानामिदमब्रवीत् केकयाधिपते राजा स्नेहात् कुशलमब्रवीत्
येषां कुशलकामोऽसि तेषां सम्प्रत्यनाय नामयम् स्वश्रियं मम राजेन्द्र द्रष्टुकामो महीपतिः तदर्थमुपयातोऽहम् अयोध्यां रघुनन्दन. On that very day, when in fact Emperor Dasharatha performed the grand Samavartana ceremony, the valiant Yudhajit, the son of ruler of Kekeya kingdom and Bharata's own maternal uncle, duly arrived at Mithila. Seeing the emperor and inquiring after his welfare, he submitted to him as follows. My father, the sovereign ruler of the Kekeya territory, has out of affection inquired after your welfare and added that all is well at present with those whose well-being you desire. The king, my father, is eager to see Bharata, my sister's son, O king of kings. For this purpose, I went straight to Ayodhya, O scion of Raghu. यस्मिंस्तु दिवसे राजा चक्रे गोदानमुत्तमम् तस्मिंस्तु दिवसे वीरः युधाजित् समुपेयिवान् पुत्रः केकयराजस्य साक्षात् भरतमातुलः दृष्ट्वा पृष्ट्वा च कुशलम् राजानमिदमब्रवीत् केकयाधिपती राजा स्नेहात् कुशलमब्रवीत् येषां कुशलकामोऽसि तेषां सम्प्रत्यनामयम् स्वश्रियं मम राजेन्द्र द्रष्टुकामो महीपतिः तदर्थमुपयातोऽहम् अयोध्यां रघुनन्दन. Thank you, Lalita Ma. Lataji. श्रुत्वा श्रुत्वा त्वहमयोध्यायां विवाहार्थं तवात्मजान् मिथिलामुपयातांस्तु त्वया सह महीपते त्वरयाभ्युपयातोऽहम् द्रष्टुकामस्वसुसुतम् अथ राजा दशरथः प्रियातिथिमुपस्थितम् दृष्ट्वा परमसत्कारैः पूजनार्हमपूजयत् ततस्तामुषितो रात्रिम् सह पुत्रैर्महात्मभिः प्रभाते पुनरुत्थाय कृत्वा कर्माणि तत्त्ववित् ऋषींस्तदा पुरस्कृत्य यज्ञवाटमुपागमत् श्रुत्वा त्वहमयोध्यायां विवाहार्थं तवात्मजान् मिथिलामुपयातांस्तु त्वया सह महीपते त्वरयाभ्युपयातोऽहम् द्रष्टुकामस्वसुसुतम् अथ राजा दशरथः प्रियातिथिमुपस्थितम् दृष्ट्वा परमसत्कारैः पूजनार्हमपूजयत् ततस्तामुषितो रात्रिम् सह पुत्रैर्महात्मभिः प्रभाते पुनरुत्थाय कृत्वा कर्माणि तत्त्ववित् ऋषींस्तदा पुरस्कृत्य यज्ञवाटमुपागमत्. Then, however, O king, I heard at Ayodhya of your sons Bharata and Shatrugna, having proceeded with you direct to Mithila for the wedding of Sri Rama, I drove in haste to this place, eager to see my sister's son.
Seeing his beloved guest Yudhajit, deserving of all honor, arrived in his presence, King Dasharath forthwith entertained him with utmost attentions. Then, having spent that night with his high souled sons, he got up again in the morning, and having finished his duties for the morning, the king, who had realized the truth, forthwith reached the pavilion erected for the wedding, placing the sages at the head. श्रुत्वा त्वहमयोध्यायां विवाहार्थं तवात्मजान् मिथिलामुपयातांस्तु त्वया सह महीपते त्वरयाभ्युपयातोऽहं द्रष्टुकामस्वसुसुतम् अथ राजा दशरथः प्रियातिथिमुपस्थितं दृष्ट्वा परमसत्कारैः पूजनार्हमपूजयत् ततस्तामुषितो रात्रिं सह पुत्रैर्महात्मभिः प्रभाते पुनरुत्थाय कृत्वा कर्माणि तत्त्ववित् ऋषींस्तदा पुरस्कृत्य यज्ञवाटमुपागमत्. Radha Krishnanji, next 4 verses. युक्ते मुहूर्ते विजये युक्ते मुहूर्ते विजये सर्वाभरणभूषितैः सर्वाभरणभूषितैः भ्रातृभिः सहितो रामः भ्रातृभिः सहितो रामः कृतकौतुकमङ्गलः कृतकौतुकमङ्गलः वसिष्ठं पुरतः कृत्वा वसिष्ठं पुरतः कृत्वा महर्षीन् परानपि महर्षीनपरानपि वसिष्ठो भगवानेत्य वसिष्ठो भगवानीत्य वैदेहमिदमब्रवीत्. वैदेहमिदमब्रवीत् राजा दशरथो राजन् राजा दशरथो राजन् कृतकौतुकमङ्गलैः कृतकौतुकमङ्गलैः पुत्रैर्नरवरश्रेष्ठः पुत्रैर्नरवरश्रेष्ठः दातारमभिकाङ्क्षते दातारमभिकाङ्क्षते दातृप्रतिग्रहीतृभ्याम् दातृप्रतिगृहीतृभ्याम् सर्वार्थाः सम्भवन्ति सर्वार्थाः सम्भवन्ति स्वधर्मं प्रतिपद्यस्व स्वधर्मं प्रतिपद्यस्व कृत्वा वैवाह्यमुत्तमम्. कृत्वा वैवाह्यमुत्तमम् युक्ते मुहूर्ते विजये सर्वाभरणभूषितैः भ्रातृभिः सहितो रामः कृतकौतुकमङ्गलः वसिष्ठं पुरतः कृत्वा महर्षीनपरानपि वसिष्ठो भगवानित्य वैदेहमिदमब्रवीत् राजा दशरथो राजन् कृतकौतुकमङ्गलैः पुत्रैर् पुत्रैर्नवर पुत्रैर्नवर पुत्रैर्नवरवरश्रेष्ठः दादारमभिकाङ्क्षते दादृप्रतिगृहीतृभ्यां सर्वथा सम्भवन्ति स्वधर्मं प्रतिपद्यस्व कृत्वा वैवाह्यमुत्तमम् Just give me a minute, please.
Sorry. A courier came, they needed the password, which is in the phone. What an interruption. What happened? Okay. Let's do this. Placing ahead sage Vasishtha and other eminent sages too, and accompanied by all his three brothers, adorned with every ornament, Sri Rama, who was himself dressed in a festive attire appropriate to the occasion of wedding, also arrived to the hour known in astronomical works by the name of Vijaya, so called because it is calculated to bring success to an enterprise undertaken during that hour. Propitious for a wedding, arriving there, the holy Vasishtha spoke to Janaka, born in the line of Videhas, as follows. Along with his sons, dressed in festive attires appropriate to the occasion of wedding, O King, Emperor Dasharatha, a jewel among the foremost of men, awaits the pleasure of the donor, for all gifts takes place only with the cooperation of the donor and the donee. Therefore, performing the noble rites pertaining to the wedding, discharge your sacred obligation of redeeming the word given by you to King Dasharatha. युक्ते मुहूर्ते विजये सर्वाभरणभूषितैः भ्रातृभिः सहितो रामः Excuse me. कृतकौतुकमङ्गलः वसिष्ठं पुरतः कृत्वा महर्षीन् परानपि वसिष्ठो भगवानेत्य वैदेहमिदमब्रवीत् राजा दशरथो राजन् कृतकौतुकमङ्गलैः पुत्रैर्नरवरश्रेष्ठः दातारमभिकाङ्क्षते दातृप्रतिगृहीतृभ्यां सर्वार्थाः सम्भवन्ति स्वधर्मं प्रतिपद्यस्व कृत्वा वैवाह्यमुत्तमम्. Next 4 verses. इत्युक्तः परमोदारः इत्युक्तः परमोदारः वसिष्ठेन महात्मना वसिष्ठेन महात्मना प्रत्युवाच महातेजाः प्रत्युवाच महातेजाः वाक्यं परमधर्मवेत् वाक्यं परमधर्मवित् कस्थितः प्रतिहारो मे कस्थितः प्रतिहारो कस्याज्ञां सम्प्रतीक्षते कस्याज्ञां सम्प्रतीक्षते स्वगृहे को विचारोऽस्ति स्वगृहे को विचारोऽस्ति यथा राज्यमिदं तव यथा राज्यमिदं तव कृतकौतुकसर्वस्वाः. There is Visarga Vachuji. Hmm. कृतकौतुकसर्वस्वाः वेदिमूलमुपागताः वेदिमूलमुपागताः मम कन्या मुनिश्रेष्ठ मम कन्या मुनिश्रेष्ठ दीप्ता it is nakara, right? दीप्ता बन्धेरिवार्चिषः. दीप्ता बन्धेरिवार्चिषः Bandhe, verb, it should have been ver over there, bandhe. Sorry. Ver we should do, not b. Bandherivarchisha. दीप्ता बन्धेरिवार्चिषः One more is there. So I'm looking out for a pencil to correct this, but then anyway. Sadyohan tvat pratikshosmi.
सद्योऽहं त्वत्प्रतीक्षोऽस्मि वेद्यामस्यां प्रतिष्ठितः वेद्यामस्यां प्रतिष्ठितः अविघ्नं क्रियतां सर्वम् अविघ्नं क्रियतां सर्वम् किमर्थं हि विलम्ब्यते किमर्थं हि विलम्ब्यते इत्युक्तः परमोदारः वसिष्ठेन महात्मना प्रत्युवाच महातेजाः वाक्यं परमधर्मवेत् तस्थितः प्रतिहारं कस्य सम्प्रतीक्षते स्वगृहे को विचारोऽस्ति यथा राज्यमिदं तव कुतकौतुक कुतकौतुक सर्वस्वाः वेदिमुपगताः मम कन्या मुनिश्रेष्ठा दीप्तावह्निरिवाचिषः सद्योऽहं त्वत्प्रतीक्षोऽस्मि मस्यां प्रतिष्ठितः अविघ्नं क्रियतां सर्वं किमर्थं हि विलम्ब्यते Requested thus by the high-souled Vasishtha, the highly glorious Janaka, who was extremely noble and possessed the highest knowledge of what is right, replied as follows. Who stands at the door to guard my entrance, and whose permission does the emperor keenly await? What scruple should there be in entering one's own house? This kingdom is as much yours as mine. Having gone through all auspicious rites connected with the wedding, my daughters, O Juvelaman sages, have already arrived at the foot of the sacrificial altar, looking like so many blazing flames of fire. Firmly seated on this altar, I am just waiting for you. Hence, let everything connected with the wedding be performed without any let or hindrance. What for is the ceremony actually being delayed? इत्युक्तः परमोदारः वसिष्ठेन महात्मना प्रत्युवाच महातेजाः वाक्यं परमधर्मवित् कस्थितः प्रतिहारो मे कस्याज्ञां सम्प्रतीक्षते स्वगृहे को विचारोऽस्ति यथा राज्यमिदं तव कृतकौतुक सर्वस्वाः वेदिमूलमुपागताः मम कन्या मुनिश्रेष्ठ दीप्तावह्निरिवार्चिषः सद्योऽहं त्वत्प्रतीक्षोऽस्मि वेद्यामस्यां प्रतिष्ठितः अविघ्नं क्रियतां सर्वं किमर्थं हि विलम्ब्यते. Do we have time to pick up any more verses? I think we can stop at this. Maybe we just do that 17th one and stop. Nikhila ji. तद्वाक्यं जनकेनोक्तं तद्वाक्यं जनकेनोक्तं श्रुत्वा दशरथस्तदा श्रुत्वा दशरथस्तदा प्रवेशयामास सुतान् प्रवेशयामास सुतान् सर्वान् ऋषिगणानपि सर्वान् ऋषिगणानपि तद्वाक्यं जनकेनोक्तं श्रुत्वा दशरथस्तदा प्रवेशयामास सुतान् सर्वान् ऋषिगणानपि. Thank you, Nikhila ji. Hearing the aforesaid reply given by Janaka, Dasharatha forthwith took his sons, as also all the hosts of sages, into the pavilion erected for wedding. Tadvakyam Janakenoktam Shrutva Dasharatha Praveshayamasa Sutan Sarvan Rishigananapi. Sajiv ji has raised hand now. Okay, we can squeeze the daily Gita time. Please come over, Sajiv ji. Good. So Bhagwan wanted us to make some verses, huh? Okay. Tato Raja Videhanam ततो राजा विदेहानां Vasishtamidam Abravit वसिष्ठमिदमब्रवीत् Karayasvarishe Sarvam कारयस्व ऋषे सर्वां Rishibhis Sahadharmika ऋषिभिः सह धार्मिक Ramasya Loka Ramasya
रामस्य लोकरामस्य क्रियां वैवाहिकीं प्रभो क्रियां वैवाहिकीं प्रभो तथेत्युक्त्वा तु जनकम् तथेत्युक्त्वा तु जनकं वसिष्ठो भगवान् ऋषिः वसिष्ठो भगवान् ऋषिः विश्वामित्रं पुरस्कृत्य विश्वामित्रं पुरस्कृत्य शतानन्दं च धार्मिकम् शतानन्दं च धार्मिकं प्रपामध्ये तु विधिवत् प्रपामध्ये तु विधिवत् वेदिं कृत्वा महातपाः वेदिं कृत्वा महातपाः अलञ्चकार तां वेदिम् अलञ्चकारन्तां वेदिं Chakaran is not there. Chakara. अलञ्चकारतां वेदिं Bitwalsa. गन्धपुष्पैः समन्ततः गन्धपुष्पैः समन्ततः सुवर्णपालिकाभिश्च सुवर्णपालिकाभिश्च चित्रकुम्भैश्च साङ्कुरैः चित्रकुम्भैश्च साङ्कुरैः अङ्कुराढ्यैः शरावैश्च अङ्कुराढ्यैः शरावैश्च धूपपात्रैः सधूपकैः धूपपात्रैः सधूपकैः शङ्खपात्रैः स्रुवैः शङ्खपात्रैः स्रुवैः सृग्भिः पात्रैरर्घ्यादिपूजितैः पात्रैरर्घ्यादिपूजितैः लाजपूर्णैश्च पात्रीभिः लाजपूर्णैश्च पात्रीभिः अक्षतैरपि संस्कृतैः अक्षतैरपि संस्कृतैः दर्भैः समैः समास्तीर्य दर्भैः समैः समास्तीर्य विधिवन्मन्त्रपूर्वकम् विधिमन्मन्त्रपूर्वकम् अग्निमाधाय तं वेद्याम् अग्निमाधाय तं वेद्यां विधिमन्त्रपुरस्कृतम् विधिमन्त्रपुरस्कृतम् जुहावाग्नौ महातेजाः जुहावाग्नौ महातेजाः वसिष्ठो मुनिपुङ्गवः वसिष्ठो मुनिपुङ्गवः ततो राजा विदेहानां वसिष्ठमिदमब्रवीत् कारयस्व ऋषे सर्वां ऋषिभिः सह धार्मिक रामस्य लोकरामस्य क्रियां वैवाहिकीं प्रभो तथेत्युक्त्वा तु जनकं वसिष्ठो भगवान् ऋषिः विश्वामित्रं पुरस्कृत्य शतानन्दं च धार्मिकं प्रपामध्ये तु विधिवद् वेदिं कृत्वा महातपाः अलञ्चकार तां वेदिं गन्धपुष्पैः समन्ततः सुवर्णपालिकाभिश्च चित्रकुम्भैश्च साङ्कुरैः अङ्कुराढ्यैः शरावैश्च धूपपात्रैः सधूपकैः शङ्खपात्रैः स्रुवैः सृग्भिः पात्रैरर्घ्यादिपूजितैः लाजपूर्णैश्च पात्रीभिः अक्षतैरपि संस्कृतैः दर्भैः समैः समास्तीर्य विधिवन्मन्त्रपूर्वकम् अग्निमाधाय तं वेद्यां विधिमन्त्रपुरस्कृतम् जुहावाग्नौ महातेजाः वसिष्ठो मुनिपुङ्गवः. Do next 3 verses also. ततः सीतां समानीय ततः सीतां समानीय सर्वाभरणभूषितम् सर्वाभरणभूषितां सर्वाभरणभूषितां समक्षमग्ने संस्थाप्य समक्षमग्ने संस्थाप्य राघवाभिमुखे तदा
अब्रवीज्जनको राजा अब्रवीज्जनको राजा कौसल्यानन्दवर्धनम् कौसल्यानन्दवर्धनम् इयं सीता मम सुता इयं सीता मम सुता सह धर्मचरी तव सह धर्मचरी तव प्रतीच्छ ततः चैन sorry भद्रन्ते नो प्रॉब्लम प्रतीच्छ चैनां भद्रन्ते पाणिं गृह्णीष्व पाणिना पाणिं गृह्णीष्व पाणिना पाणिं पतिव्रता महाभागाः पतिव्रता महाभागा पतिव्रता महाभागा हायेवानुगता सदा छायेवानुगता सदा ततः सीतां समानीय सर्वाभरणभूषितां समक्षमग्ने संस्थाप्य राघवाभिमुखे तदा अब्रवीज्जनको राजा कौसल्यानन्दवर्धनम् इयं सीता मम सुता सह धर्मचरी तव प्रथिच्छ चैनां भद्रं ते पाणिं गृहीष्व ते पाणिं प्रतीच्छ गृहीष्व चैनां भद्रन्ते प्रतीच्छ चैनां भद्रन्ते पाणिं गृह्णीष्व पाणिना पतिव्रता महाभागा छायेवानुगता सदा because of you we went 10 verses ahead. Very good. Thereupon, Janaka, the ruler of the Videha kingdom, submitted as follows to Vasishtha, along with other sages. O highest seer, conduct the nuptial ceremony of Sri Ram, the delight of the world, my lord. Saying Amen to Janaka and placing Vishwamitra and the pious Shatananda ahead, the holy sage Vasishtha, who was a great ascetic, prepared a sacrificial altar at the center of the pavilion according to the scriptural ordinance and decorated the said altar on the sides with sandal paste and flowers. He then provided it with plates of gold and jars of variegated colors containing sprouts, as well as with shallow earthenware cups also full of sprouts, vessels for incense containing incense, conches serving the purpose of vessels, sruks, large wooden ladles used for pouring ghee on the sacrificial fire and properly made of palash and or khadira wood, about as long as an arm, with a receptacle at the end of the size of the hand. That Yajna Kunda we have now. Sruk. And sruvas, smaller wooden ladles used for pouring ghee into the sruk. Sruk and sruvas. Vessels brimful with water to be offered to a deity for washing their hands, etc. with, as well as the vessels full of parched grains of paddy and smaller vessels, as also with grains of unbroken rice dyed with the powder of dried turmeric root. Again, bestrewing the altar with blades of darbha grass equal in length and placing the fire on it according to the scriptural ordinance, while the reciting sacred text, the highly glorious Vasishtha, the foremost of sages, poured oblations into it with due ceremony, with the recitation of duly escorting after that Sita, adorned with all sorts of jewels, and having comfortably seated her before the sacred fire opposite Sri Ram, the ornament of Raghu's race, King Janaka, then spoke as follows to Sri Rama, the promoter of Kausalya's joy. This Sita, my daughter, is going to be your helpmate in discharging your sacred obligations. Take her hand in your own and accept her as your own. May good betide you. She is highly fortunate and will remain exclusively devoted to you, her husband, and will ever follow you as a shadow. ततो राजा विदेहानां वसिष्ठमिदमब्रवीत् कारयस्व ऋषे सर्वां ऋषिभिः सह धार्मिक रामस्य लोकरामस्य
क्रियां वैवाहिकीं प्रभो तथेत्युक्त्वा तु जनकम् वसिष्ठो भगवान् ऋषिः विश्वामित्रं पुरस्कृत्य शतानन्दं च धार्मिकं प्रपामध्ये तु विधिवत् वेदिं कृत्वा महातपाः अलञ्चकार तां वेदिं गन्धपुष्पैः समन्ततः सुवर्णपालिकाभिश्च चित्रकुम्भैश्च साङ्कुरैः अङ्कुराढ्यैः शरावैश्च धूपपात्रैः सधूपकैः शङ्खपात्रैः स्रुवैः पात्रैरर्घ्यादिपूजितैः राजपूर्णैश्च पात्रीभिः अक्षतैरपि संस्कृतैः दर्भैः समैः समास्तीर्य विधिवन्मन्त्रपूर्वकम् अग्निमाधाय तं वेद्यां विधिमन्त्रपुरस्कृतं जुहावाग्नौ महातेजा वसिष्ठो मुनिपुङ्गवः ततः सीतां समान्य सर्वाभरणभूषितां समक्षमग्ने संस्थाप्य राघवाभिमुखे तदा अब्रवीजनको राजा कौसल्यानन्दवर्धनम् इयं सीता मम सुता सह धर्मचरी तव प्रतीच्छ चैनां भद्रन्ते गृह्णीष्व पाणिना पतिव्रता महाभागा छायेवानुगता सदा. I think we will stop over here. I'm so tempting to actually complete the chapter, but it's no point in borrowing some more time from Gita. We'll stop here and wait for next Sunday to complete the story. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om. Shri Gurubhyo Namaha. Harihi Om. Shri Sita Ramachandra Arpanamastu. Hari Om everyone. Thank you for joining. Next question. Thank you. Thank you.